ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि। भगवद्गीते भवद्वेषिणीं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रथम अध्याये আমরা 35 নম্বর শ্লোক থেকে একসঙ্গে পাঠ করব অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত, মানে 46 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত। নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কাপ্রীতে স্যাৎ জনার্দন। নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কাপ্রীতে স্যাৎ জনার্দন। পাপমেবাশ্রয়েদস্মাन् हत्वैतानाततायिनः। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः। त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च।
संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः 35 থেকে 46 সবাই মিলে একসঙ্গে করি পুরোটা নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কাপ্রীতি স্যাৎ জনার্দন পাপমেবাশ্রয়েদস্মাन् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नर्हा भव वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न जेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां
मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। আমরা যুদ্ধে অর্জুনের রণপ্রান্তরে প্রবেশ এবং তারপরে পরে তার মানসিক প্রতিক্রিয়া এগুলো আলোচনা করছিলাম, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে গীতার। অর্জুনের যে রিয়াকশন, আমি যুদ্ধ করব না, কেননা যুদ্ধে লোকক্ষয় হবে এবং আত্মীয় স্বজন যাদের একান্ত আপনজন বলে আমরা জানি তারা নিহত হবেন, তার পাপের ভাগ আমাকে গ্রহণ করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে তিনি তার যুক্তির জাল প্রসারিত করছেন। এখন আমরা আগের দিনেও বলেছিলাম যে মায়া যখন কোনো জ্ঞানী পুরুষের মনকে অধিকার করে, মায়ার দুটো শক্তি আছে, একটা হচ্ছে আবরণী শক্তি আর একটা হচ্ছে বিক্ষেপ শক্তি। তো আবরণী শক্তি গোটা আকাশটাকে যেন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে মেঘ। তারপরে বিক্ষেপ শক্তি যখন সেই সত্য দর্শন হচ্ছে না, সূর্য দর্শন হচ্ছে না, তখন বিভিন্নভাবে আমরা বাস্তবকে নিজের মনের গঠন অনুসারে, সংস্কার অনুসারে আমি সেইভাবে নিরূপণ করতে চাইছি, বিভিন্ন রং তাতে বিক্ষেপ করছি, তাতে অনুরঞ্জিত করছি বাস্তবকে সেইভাবে। তো আমার মন সন্ত্রস্ত হয়েছে, ভীত হয়েছে। এই বিশাল রণবাহিনী কুরুপক্ষের, কৌরব পক্ষের, এটা দেখে অর্জুন টেনশনে পড়ে গেছেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। এখন তিনি যুক্তির জাল বুনছেন। তার পার্থ সারথীর সামনে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে তিনি এক এক করে তার এই যুক্তিগুলো উপস্থাপন করছেন, কেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সমীচীন নয়। তার পক্ষে অহিংসা, অহিংসা পরমো ধর্ম, এইটারই অনুবর্তন তার পক্ষে আসলে এই মুহূর্তে সমুচিত হবে। এইটা তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, অহিংসার গুণগান করতে চাইছেন এবং তার জন্যে যে এক এক করে স্টেপ বাই স্টেপ যুক্তিগুলো তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। কলমবাড়া পথ ঠাকুরের কথামৃতে রয়েছে, যখন ওই ঢালু পথ দিয়ে আমরা নামতে থাকি তখন কি করে যে মন আমাদের অধগমন হয়েছে, কতখানি নেমে গেছি হুঁশ থাকে না। খানিকক্ষণ সময় যাবার পরে দেখতে পাই কোন গভীরতায়, কোন তলানিতে এসে আমরা ঠেকেছি। তেমনিভাবে বিবেক চূড়ামণিতেও এরকম একটি শ্লোক রয়েছে, পূজ্যপাদ রঙ্গনাথানন্দজি মহারাজের প্রিয় একটি শ্লোক, যেখানে বলছেন যে ওপরে যখন অট্টালিকার ওপরে একটা বল রয়েছে, তারপরে সেখান থেকে বলটা পড়লো, সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, পড়তে পড়তে সে নিচে যখন নেমে গেল তখন আর তাকে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না, সে নিজের শক্তিতে, আপন শক্তিতে নেমেই চলেছে। সেই কারণে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ, প্রথমবারই বলটা পড়তে যখনই দেখতে পাচ্ছি আমার হাত থেকে ফসকে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বলটাকে ক্যাপচার করা, তুলে নেওয়া। এখন অর্জুনের মনও ওইভাবে মোহগ্রস্ত হয়েছে, আমাদের যেমনটা হয়ে থাকে, এবং সেটার সেই মোহ এসে তার মনকে অধিকার করার পর এখন এক এক করে তার সামনে যেন ক্রমাগত যুদ্ধের বিভীষিকা, তার পরিণতি
ভয়ঙ্কর পরিণাম, এই ছবিগুলো একটার পর একটা তার সামনে এসে উপস্থিত হচ্ছে এবং সেটা তিনি আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থাপন করছেন। তো কি তার যুক্তিগুলো আপাতভাবে মনে হয় খুব আকর্ষণীয়, মনে হয় যারাই ধর্ম জীবনযাপন করবেন, শাস্ত্র নির্দিষ্ট জীবনযাপন করবেন, তাদের পক্ষেই এই ধরনের, তাদের মুখেই এই ধরনের কথা মানায়। অর্জুনকে সেই অর্থে ধর্মাচারী, ধর্মনিষ্ঠ বলে মনে হতেই পারে। তো সেই যুক্তিগুলো আমরা আগের দিন কিছুটা আলোচনা করেছি। বলছেন, নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান কা প্রতিস্যাৎ জনার্দন পাপমেবাশ্রয়েদস্মান হত্বৈতান আততায়িনঃ। 35 নম্বর শ্লোক বলছেন যে দুর্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ করে আমাদের কি সুখ হবে? এইসব আততায়ীকে হত্যা করলে আমাদের পাপ আশ্রয় করবে। এখন এখানে এটি আমরা ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্রের আপাতত সংঘাত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সাধারণ বুদ্ধি, লৌকিক বুদ্ধি বলছে যে যারা আমাদের ক্ষতি সাধন করছে, সমাজের পক্ষে, পরিবারের পক্ষে যারা অনিষ্ট সাধন করছে, তাদের হত্যা করাই আমাদের জন্য বিধেয়। কিন্তু ধর্মশাস্ত্র তার পাশাপাশি এটাও বলছেন, স এব পাপিষ্ঠতম ইয়ৎ কুর্যাৎ কুলনাশনম। এই কুলনাশের কথা এখন এক এক অর্জুন আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। কুলনাশের আশঙ্কা, এইটাকে তিনি নিবৃত্ত করার জন্য ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিচ্ছেন এবং বলছেন যে পাপম এব আশ্রয়েদস্মান হত্বৈতান আততায়িনঃ। এই যে আততায়ী যারা, আমরা দেখতে পাচ্ছি যতুগৃহদাহ, তারপর ভীমকে হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি এক এক করে দুর্যোধন তার চরিত্রের যে বিভীষিকাময় রূপটি, সেইটি সকলের সামনে প্রকটিত হয়েছে এবং অর্জুন নিজেও সেই সব তিনি সম্যক অবগত আছেন। পাশা খেলায় কিভাবে তাদের পরাভূত করা হয়েছে অধর্মের আশ্রয় নিয়ে, সেই সব তার চোখের সামনেই ঘটেছে। অর্জুন জানেন না এমন নয়, কিন্তু তারপরেও বলছেন যদি এরা আততায়ী হয়েও থাকেন, যদি আমাদের হত্যার কারণ হয়েও থাকেন, তাহলেও এদের যদি আমরা হত্যা করি, আততায়ীকে হত্যা করতে নেই, এটা হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রের বিধান, যে মা হিংসা সর্বভূতানি, শ্রুতি এমনটি বলছেন। সুতরাং জ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে অর্জুন এখন সেই তত্ত্বের কথা বলছেন। তার সামনে উপস্থিত যে বাস্তব, প্রত্যক্ষ সত্য যে বাস্তব, সেইটাকে উপেক্ষা করে তিনি তখন তত্ত্বের, শ্রুতির দোহাই দিচ্ছেন এবং বলছেন না, এই আততায়ীদের, এই অধর্মপরায়ণ কৌরবদের আঘাত করলে, এদের হত্যা করলে আমার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যবায় হবে পাপম এবা আশ্রয়েদস্মান, আমাকে পাপের অংশীদার হতে হবে। সুতরাং এই পাপ যাতে আমাকে স্পর্শ না করে, সুতরাং আমার করণীয় হচ্ছে এখন চুপচাপ বসে থাকা, এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা, নিবৃত্ত করা। আচ্ছা, এই আততায়ীর সংজ্ঞা আবার আমাদের বশিষ্ঠ সংহিতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারা কারা আততায়ী? অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির ধনাপহঃ ক্ষেত্রদ্বারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। ঘরে যে আগুন দেয় অগ্নিদো, গরদশ্চৈব যে অন্যকে বিষ দেয়, গরদ, আর শস্ত্রপাণি যে অস্ত্র ধারণ করেছে, খড়গ ধারণ করেছে, ধনাপহঃ যে ধন অপহরণ করেছে, আর ক্ষেত্রদ্বারোপহারী চ, ক্ষেত্রহারী, ভূমি অপহারী, দ্বার অপহারী, এরা এই 6 জন হচ্ছে আততায়ী। এবং ঘটনাক্রমে দেখা যাচ্ছে এই যে কৌরবকুল, বিশেষ করে দুর্যোধন, তার চরিত্রে কিন্তু সমস্ত এই যে কোয়ালিটিগুলোর কথা বলা হলো, যে চিহ্ন বা লক্ষণের কথা বলা হলো আততায়ীর, সবগুলোই কিন্তু দুর্যোধন বা সাধারণভাবে কৌরব পক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা ধন অপহরণ করেছেন, তারা ভূমি অপহরণ করেছেন পাণ্ডবদের, তারা দ্বার অপহরণ করেছেন,
অন্যকে হত্যা করার জন্য হেন পন্থা নেই যা তারা অবলম্বন করেনি, ঘরে আগুন পর্যন্ত দিয়েছে, যৌতুগৃহ দাহ ইত্যাদি। সেই কারণে এদের ক্ষেত্রে সত্যি আততায়ী শব্দ সুপ্রযোজ্য। কিন্তু এটা জেনেও অর্জুন এখন একটা হায়ার পেডেস্টালে, তার নৈতিকতার উচ্চতর ভূমিতে যেন তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, এবং সেখান থেকে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন, না, আমি যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে পারি না, কারণ এতে আমার পাপ হবে, প্রত্যবায় হবে। তস্মান নারহা বয়ং হন্তুম ধার্তরাষ্ট্রান সবান্ধবান স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনা শ্যাম মাধব। অতএব দুর্যোধনাদি ও তাদের বান্ধবদের আমাদের হত্যা করা উচিত নয়। হে মাধব, স্বজনগণকে হত্যা করে আমরা কিরূপে সুখী হব? এটার একটা তো নেতিবাচক দিক আছেই, কিন্তু যদি একটু তলিয়ে চিন্তা করা যায় ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে ওই সময়কার ভারতবর্ষের সামাজিক জীবন কেমন ছিল। পরিবার ছিল সমাজের কেন্দ্রে, এবং আমাদের মধ্যে যে আত্মিক বন্ধন, এটা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল না। পরিবার বন্ধন আসলে বৃহতের অভিসারী করে আমাদের। এই ছোট শরীরে আমি বদ্ধ হয়ে থাকবো, এখন নিউক্লিয়াস ফ্যামিলির যে ধারণা এসছে বিভিন্ন কারণে, এগুলো নিয়ে আলোচনার এখন দরকার নেই। কিন্তু এই বৃহৎ পরিবারে এই সবার মধ্যে আমি নিজেকে প্রত্যক্ষ করি, আমার স্বজনকে রক্ষা করা, পরিপোষণ করা আমার কর্তব্য। শুধু মা বাবা স্ত্রী পুত্র পরিজন নন, তার বাইরেও যারাই আছেন আত্মীয় স্বজন, এই বিরাট শতপুত্র কৌরবরা সকলেই আমার পরিবারভুক্ত, আমার সঙ্গে সম্পর্কিত প্রত্যক্ষত। সুতরাং এদের আমি হত্যা করতে পারি না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সমসাময়িক ভারতবর্ষের সমাজ জীবনের একটি চিত্র বিধৃত আছে, বৃহতের মধ্যে নিজের সন্ধান। এবং এই ভারতবর্ষ কিভাবে পরিবারকে কেন্দ্র করে তারপর তার ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উত্তীর্ণ হবার একটি পন্থা নিরূপণ করেছিল, সেই সব আমরা সমকালীন যে লিটারেচার গ্রন্থাদিতে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। আমি প্রথমত এই পরিবারভুক্ত, তারপরে আমি এই নগরীভুক্ত, তারপরে আমি এই রাজ্যভুক্ত, তারপরে আমি বৃহৎ ভারতবর্ষভুক্ত, তারপরে আমি বিরাট পৃথিবীর একজন নাগরিক, এবং সবশেষে চৈতন্য সত্তায় পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, সমস্ত জড় জীব, জন্তু জানোয়ার সকলের মধ্যে আমার সত্তা আমি প্রত্যক্ষ করতে পারছি। এইভাবে এই ছোট আমি থেকে বড় আমিতে উদ্বর্তনের লৈখিক চিত্র আমাদের শ্রুতিতে কিন্তু লিপিবদ্ধ রয়েছে। যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহত চেতসঃ কুলক্ষয় কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম। আর বলছেন যে যদি এরা, মানে কৌরবেরা, যদি এরা রাজ্য লোভে অভিভূত হয়ে কুলক্ষয় জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহের পাপ দেখতে না পায়, এরা দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু হে জনার্দন, বংশনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা এই পাপ হতে নিবৃত্ত হওয়ার উপায় জানবো না কেন? কথং ন জ্ঞেয়ম अस्माभिः পাপাদ अस्मान् নিবর্তিতুম কুলক্ষয় কৃতং দোষম প্রপশ্যদ্ভির জনার্দন। এরা ভুল করছে, যে এটা যেন অর্জুন পূর্বপক্ষ অবলম্বন করছেন, যে এমনটা হতে পারে, যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন যে হতে পারে তুমি তোমার আত্মপক্ষ সপক্ষ সমর্থন করার জন্য তুমি হয়তো বলতে পারো যে এরা তো অস্ত্র ধারণ করেছে, এরাও তো কুলক্ষয়ের যে পাপ, সেই পাপের অংশীদার হচ্ছে, এরা মিত্রদ্রোহের পাপ করেছে, তাহলে তুমি কেন অস্ত্র ধারণ করবে না? এইরকমটা শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারেন। তিনি যেন অর্জুন সেইটি ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করলেন, সেটি যেন তিনি ভাবনার মধ্যে আনার চেষ্টা করলেন, এনে তাকে খণ্ডন করার জন্য তিনি এবার যুক্তি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। না, বলছেন না, এই যুক্তি খাটবে না, কারণ বংশনাশজনিত দোষ উপলব্ধি করেও আমরা তো, আমাদের ক্ষেত্রে তো বিবেক আছে, আমাদের পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন, কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, কোনটা ক্ষতিকর কোনটা হিতকর, কোনটা ক্ষণস্থায়ী কোনটা চিরস্থায়ী, এইটা ঠিকঠাক করে বোঝার মতো, উপলব্ধি করার মতো শক্তি আমাদের রয়েছে। সুতরাং ওরা ভুল করছে, সুতরাং আমাকেও সেই ভুলের অংশীদার হতে হবে, এইটা কোনোভাবেই কোনো যুক্তি হতে পারে না। সুতরাং
আমরা এই পাপ হতে নিবৃত্ত হবার উপায় জানবো না কেন? কথম না জ্ঞেয়মস্মাভি, আমাদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমাদের পথ আমাকেই করে নিতে হবে। আমার বিবেকের শক্তি আমাকেই প্রকাশিত করতে হবে এবং কাজেও সেটাকে পরিণত করতে হবে। তো এখন এখানে কুলক্ষয়ের বংশনাশ জনিত দোষ, এইটাকে সুস্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের সামনে অর্জুন তুলে ধরছেন, খুব জোর দিয়ে বলছেন, হাইলাইট করছেন। কুলক্ষয় কৃতং দোষম প্রপশ্যদ্ভির জনার্দন, আমার বংশই নাশ হয়ে যাবে। কেন আমি অস্ত্র ধারণ করছি? কেন এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি? কারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য। ধর্ম প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে? এই যে আমার পরিবার পরিজন আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, এরা সুখে থাকবে, আমিও সুখে থাকবো। এর কোনোটাই তো হবে না। যুদ্ধ করলে কি হবে? যুদ্ধ করলে আমার তো এই আত্মীয় স্বজন পরিজনদের মধ্যে অনেকেরই শরীর চলে যাবে, অনেকেই মারা পড়বে। তাহলে এরাই যখন থাকবে না, তখন কাদের নিয়ে আনন্দ করব? সুতরাং বংশ নাশ হলে, যখনই পূর্বপুরুষেরা এই কৌরব পক্ষের সিংহভাগ যখন তাদের শরীর চলে যাবে, তাদের উত্তর পুরুষেরা, তাদের যে সন্তান সন্ততি, তারাও সব অনাথ হয়ে পড়বে এবং পরিণতিতে কুলক্ষয়ের দোষ, বংশনাশের দোষ আমাতে এসে প্রবেশ করবে। তাহলে যুদ্ধে আমি অস্ত্র ধারণ করেছিলাম ধর্ম রক্ষার জন্যে, পরিবার প্রতিপালনের জন্যে, সৎ পথে আবার যাতে আমরা প্রত্যাবর্তন করতে পারি, সাধারণ নাগরিক জীবন যাবা আবার সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে যুদ্ধে এসে দেখতে পাচ্ছি এইভাবে লোকক্ষয় হচ্ছে, আত্মীয় স্বজন চলে যাচ্ছে। তো এদের নিয়েই তো আমার আনন্দে পরের দিনগুলো কাটানোর কথা। সেই লক্ষ্যেই আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেই লক্ষ্য কিন্তু পূরণ হবে না, উল্টে আরো দোষ এসে প্রবেশ করবে আমার মধ্যে। কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মা সনাতনাহা ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নম অধর্ম অভিভবত্যুত। এখন পরপর করে সামনে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে পাচ্ছেন যেন অর্জুন কি কি ভয়ঙ্কর পরিণতি অপেক্ষামান তার সামনে। কুলনাশে চিরাচরিত কুলধর্ম অনুসারে, কুলধর্ম অনুষ্ঠাতার অভাবে নষ্ট হয়। ট্র্যাডিশন ধরে রাখা, পরম্পরায় ধর্মের অনুবর্তন, এবং পরম্পরা প্রাপ্তম ইমং রাজর্ষয়ো বিদুহু সকালে নেহ মহতা যোগো নষ্ট পরন্তু। আমাদের চতুর্থ অধ্যায় ভগবানের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে, পরম্পরাক্রমে এবং বিবস্বতে যোগম প্রোক্তবান অহম অব্যয়ম। যে আমি এইটা সূর্যকে বলেছিলাম বিবস্বান মানবে প্রাহ, আবার সূর্য মনুকে বলেছিলাম মনুরিক্ষ্বা কবে ব্রবীত, মনু আবার ইক্ষাকুকে বলেছিলেন। এইভাবে এক এক করে পরম্পরাক্রমে এই ট্র্যাডিশন গুলো, এই মূল্যবোধ গুলো আমাদের মধ্যে এসে সঞ্চারিত হয়েছে। এখন যদি কুল নাশ হয়ে গেল, যদি বংশে আর উত্তরসূরি নাই থাকে, যুদ্ধে তো প্রচুর লোকক্ষয় হবে, হতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশের কেউ থাকলোই না, তখন আর সেই ট্র্যাডিশন কে উত্তর পুরুষদের কাছে পৌঁছে দেবে? সুতরাং কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাহ সনাতনাহা, উত্তর পুরুষ থাকলে তবে তার মধ্য দিয়ে আমরা ওগুলোকে, ভ্যালুগুলোকে, মূল্যবোধগুলোকে আমরা পৌঁছে দিতে পারি, ধরে রাখতে পারি, বাঁচিয়ে রাখতে পারি। তো সেটার খুব অভাব হবে। সুতরাং কুলধর্ম নষ্ট হবে। এবং সেটা যদি হয় ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নম অধর্ম অভিভবত্যুত, ধর্মের যখন বিনাশ হবে সঙ্গে সঙ্গে অধর্মের অভ্যুত্থান হবে, কোথাও তো গ্যাপ থাকতে পারে না। আমরা এখানেও দেখতে পাই, মানে বাইরের জগতেও যখনই বায়ু শূন্য স্থান, ওই শূন্য বলে কিছু হয় না, যখন চারপাশ থেকে বায়ু সব ধেয়ে আসছে, সাইক্লোন আসছে, তো ওইভাবেই কোথাও গ্যাপ থাকবে না। কুলধর্ম যখনই নষ্ট হলো, সঙ্গে সঙ্গে সেই গ্যাপটা ফিল আপ করার জন্য, ওই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য অধর্ম এসে সেই স্থান অধিকার করবে। সমগ্র কুল অনাচার রূপ অধর্মে অভিভূত হয়। একটা কিছু তো আমি করবই, যখনই আমি ঈশ্বর, পরকাল, ধর্ম, নৈতিকতা এইগুলোর কথা ভুলে গেলাম, তখন সেই জায়গায় তো আসবে কাম, আসবে ব্যভিচার, আসবে অর্থ, বিত্ত, সম্পত্তি, ওগুলোর পেছনে ছোটা। তো স্বামীজিও বলছেন যে যদি ভারতবর্ষ তার যে শাশ্বতী মূল্যবোধ এগুলোকে যদি ভুলে যায়, তাহলে তার পরিণতি কি হবে? তাহলে কাম আর বিলাসিতা হবে যুগ্ম দেবদেবী। তো সেই জায়গায় আমরা
ঠাকুরকে আজকে যেমন পুজোর বিধিতে বসিয়েছি, সেই জায়গায় বসবে কাম আর বিলাসিতা। তেমনি ভাবে কুলধর্মের এই ট্র্যাডিশনটা যখন আমরা হারিয়ে ফেলবো, তখনও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি হবে। ওই জায়গায় অধর্ম ব্যভিচার এসে প্রবেশ করবে এবং আমাদের উত্তর পুরুষেরা তার মূল্য দেবে। অনাচার রূপ অধর্মে অভিভূত হয়। অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদিশ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ত্রিষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সংকরঃ। অধর্মের দ্বারা অভিভূত হলে হে কৃষ্ণ কুললক্ষ্মীগণ দুষ্ট হয়, হে বার্ষ্ণেয় কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হয়। এখন ধর্মকে ছেড়েছি, অধর্মকে লালন করেছি, তার মূল্য দিতে হবে। মূল্য কিভাবে দেওয়া হবে? না, যে মায়েরাই তো আসলে সমস্ত ট্র্যাডিশনকে পরিরক্ষণ করে থাকেন, সমস্ত পরিবারের কেন্দ্রে থাকেন মায়েরা। তো তাদের কুলস্ত্রীদের, তারা যদি অধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হন, তারা দুশ্চরিত্রা হয়ে পড়বেন, তাদের চরিত্র বল হারিয়ে যাবে। আর কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হলে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হবে। বর্ণ সংকরের লক্ষণ এখন মনুসংহিতায় দেওয়া হয়েছে। ব্যাভিচারেণ বর্ণানাম অবেদ্যা বেদনেন চ স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়তে বর্ণ সংকরাঃ। বর্ণের ব্যভিচার, অধম বর্ণের পুরুষের সঙ্গে উত্তম বর্ণের কন্যার বিবাহ, অবেদ্যা বেদন ও সকর্ম ত্যাগ, এই ত্রিবিধ প্রকারে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হয়। তো ভারতবর্ষে সবসময় এই পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য, এগুলোর উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমরা কুলধর্মের অনুসরণ যদি ঠিকঠাক করে করি, তাহলে স্ত্রীরা, কুলস্ত্রী যারা আছেন, তারা শুদ্ধ পবিত্র আচরণ করবেন, তাদের জীবন খুব উন্নত হবে। আর এটা যদি যখনই এখান থেকে ডেভিয়েট করে গেলাম, যখনই এখান থেকে সরে গেলাম, তখনই এসে ব্যভিচার এসে অধিকার করলো আমাদের লৌকিক জীবনকে। কুলস্ত্রীরা, কুললক্ষ্মীরা, তারা ধর্ম থেকে চ্যুত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারের, বিভিন্ন চরিত্রের মানুষ, তাদের মধ্যে মিলন, পারিবারিক মিলন হতে থাকলো, বিবাহ বন্ধন হতে থাকলো, এবং এতেই বর্ণ সংকরের উৎপন্ন হলো। অর্জুনের সামনে এক এক করে যেমন দৃশ্যপট খুলে যাচ্ছে, কি কি বিপত্তি সামনে অপেক্ষমান। এই যুদ্ধ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, যুদ্ধে যদি তিনি অংশগ্রহণ করেন। শঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ পতন্তি পিতরো হেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ। একদিকে এই যে লৌকিক জীবন, সেই জীবনে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে, বর্ণ সংকর উৎপন্ন হবে, কোনো ট্র্যাডিশন রক্ষিত হবে না। আর একই সঙ্গে যারা আমাদের পূর্বপুরুষ, যাদের আমরা সেবা করে থাকি, ওইভাবে পিণ্ড উদক এগুলো দান করে, তর্পণের সময় যেমন হোক, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকর্মের সময় হোক, আমরা ওইভাবেই রাইস বল পিণ্ড দান করে, জল দান করে তাদের সেবা করে থাকি। সেইগুলো মানুষ ভুলে যাবে, আর তার ফলে ইহকাল পরকাল সর্বত্র আমাদের ধর্ম থেকে চ্যুতি হবে। এই জীবনেও শান্তি লাভ হবে না, সুখ লাভ হবে না, কারণ আমার আত্মীয় স্বজন সবাই চলে গেছে। তারপর কুলে এসে, ফ্যামিলিতে এসে এই ধরনের অধর্ম প্রবেশ করেছে। কুলস্ত্রীরা, তারা দুশ্চরিত্রা হয়েছেন, তার ফলে তারা এক এক করে অধগমন করেছেন, তাদের চরিত্রে অধগমন হয়েছে, তারা ব্যভিচারিণীর জীবনযাপন করছেন। আর একইভাবে এই বর্ণ সংকর উৎপন্ন হওয়ার ফলে আমাদের যে পূর্বপুরুষ যারা প্রতীক্ষা করেন আমরা সেবা করলে তারা তাদের পরিতৃপ্ত হন, তাদের সেই সেবাতেও ব্যত্যয় হবে, সেটাও বিঘ্নিত হবে। পতন্তি পিতরো হেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ। কুলের সংমিশ্রণ হলে কুলনাশকগণ নরকগামী হয়, এবং শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় তাদের পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হন। তো
তো এইটা নরকের এই যে ধারণা, শঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলশ্চচ, নরকের এই ধারণা কিন্তু স্পষ্টতই স্মৃতির বিধান, এটা পরের দিকে এসেছে। শ্রুতিতে, উপনিষদে এইভাবে নরকের বর্ণনা আমরা পাই না। এবং স্বামীজিও পরিষ্কার করে বলছেন যে আমাদের সনাতন ধর্মে আসলে সবচেয়ে বেশি গ্রেটেস্ট পানিশমেন্ট, সবচেয়ে বড় যে শাস্তির কথা আমরা কল্পনা করতে পারি, বলে থাকি, সেইটা হচ্ছে আবার জন্মান্তর। এখান থেকে এই জন্মে এত সৎ কাজ করবে, এমন শুদ্ধ পবিত্র জীবনযাপন করব যাতে কিনা এই জন্মের শেষে আর সাইকেল অফ বার্থস এন্ড ডেথ, জন্ম মৃত্যুর যে এই চক্র, সেখানে আমাকে আবার পুনরাবর্তন করতে না হয়। আর যদি সেখান থেকে আমার পতন হয়, তাহলে আবার এই চক্রে আমাকে পুনরাবৃত্ত হতে হবে, আবার ফিরে আসতে হবে, আবার দুঃখময় এই সংসারে প্রবেশ করতে হবে। তো এখানে স্পষ্টতই এই নরকের যে ধারণা, ইটার্নাল হেল বা ইটার্নাল হেভেন, যার ধারণা রয়েছে সেমিটিক ধর্মগুলোতে, তার থেকে নিশ্চিতভাবে আলাদা। সেখানে বলা হচ্ছে অনন্তকাল ধরে নরকে থাকতে হবে। আমরা যদি এই জীবন শুদ্ধভাবে সৎভাবে জীবনযাপন করি, তাহলে অনন্তকাল ধরে স্বর্গসুখ ভোগ হবে। আর যদি আমরা সেইভাবে শুদ্ধ পবিত্র জীবনযাপন না করি, যদি আমার জীবন অপবিত্র হয়, তাহলে অনন্ত নরক অপেক্ষা করে আছে আমার জন্য। তো এই আমাদের গীতামুখে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত এই যে নরকের ধারণা, সেটা নিশ্চয়ই সেই ইটার্নাল হেলের ধারণা, চিরন্তন নরকের ধারণা থেকে নিশ্চিতভাবেই আলাদা। আমি যেমন কাজ করেছি সেই অনুসারে আমি আমার উত্তরকাল, পরকাল নির্মাণ করেছি। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নির্মাতা, অ্যাজ ইউ সো সো ইউ রিপ। তো সেইভাবে সেই কর্ম অনুসারে আমার শরীর যাবার পর সেই নরক বা সেই স্বর্গে ক্ষণস্থায়ী কিছু কালের জন্যে সেখানে আমি অবস্থান করছি। তারপরে আবার সেই কর্মের ফল যখনই বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে, তার সময় যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে, তখন আবার আমি এই জন্ম মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসছি, পুনরাবৃত্ত হচ্ছি। তো যাই হোক, এইভাবে নরকের একটি ধারণা দেখা যাচ্ছে এই মহাভারতের কালে সমসাময়িক চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছে। দোষৈরেতহি কুলঘ্নানাং বর্ণ সংকর কারকৈঃ উৎসাজ্যন্তে জাতি ধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ। এই সকল বর্ণ সংকর কারক দোষের দ্বারা কুলনাশকগণের সনাতন বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রম ধর্ম উৎসন্ন হয়। তো এইভাবে এই বর্ণসংকর আমাদের পরিবারের যে ট্র্যাডিশন, এটা যথাযথভাবে রক্ষিত না হওয়ার ফলে কি বিপত্তিটা হচ্ছে, যারা বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ট্র্যাডিশন থেকে উঠে আসা স্বামী স্ত্রীর যখন মিলন হচ্ছে, তখন এই এই বিপদগুলো, এই এই স্খলনগুলো ঘটছে। বর্ণ ধর্মে স্খলন হচ্ছে, কুল ধর্মে স্খলন হচ্ছে, আশ্রম ধর্মে স্খলন হচ্ছে। বর্ণ ধর্ম আমাদের যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ওইভাবে যেমন বর্ণের কথা নির্দিষ্ট ছিল স্মৃতিতে, সেই বর্ণ ধর্মের কথা বলা হচ্ছে। সেই বর্ণ ধর্ম নিশ্চয়ই যথাযথভাবে অনুশীলিত হবে না, অনুসৃত হবে না। ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের মিলন হলে বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈশ্যের মিলন হলে নিশ্চিতভাবেই ব্রাহ্মণ ধর্ম, বৈশ্য ধর্ম বা শুদ্ধ ধর্ম কোনোটারই যথাযথ অনুশীলন হবে না, যেহেতু পিতা মাতা, বাবা মা দুজনে দুই পথের ভিন্ন সংস্কারের অনুবর্তিনী। কুলধর্ম, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন, বাড়িতে এক ধরনের আচার হয়তো রয়েছে, হয়তো গৃহদেবতা কারো ক্ষেত্রে গণপতি, গণেশ, আবার স্বামীর ক্ষেত্রে হয়তো গৃহদেবতা গণপতি, আবার স্ত্রীর ক্ষেত্রে হয়তো তার গৃহদেবতা হচ্ছেন ভিন্নতর, হয়তো শক্তির উপাসিকা তিনি। এখন তাদের মধ্যে যদি যথাযথ ভাবের সমন্বয় সাধিত না হয়, যদি ভিন্ন সংস্কারে শুধুমাত্র কাম অভিভূত হয়ে তারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে কুলধর্ম, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশন বলে আর কিছু থাকবে না। আর আশ্রম ধর্ম, ওই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এগুলো ঠিকভাবে প্রতিপালিত হবে না। কেননা যেহেতু ভিন্ন সংস্কারের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন হয়েছে, সেই কারণে তারাও ঠিক
আশ্রম ধর্মের বিধান সম্পর্কে অবহিত হবেন না, সেগুলোর অনুশীলন করতে পারবেন না, সক্ষম হবেন। পবিত্রতা হচ্ছে সমস্ত ধরনের আমাদের জাতিগত বন্ধনের মূল ভিত্তি। তো সেইটা যখনই ভুলে যাব, স্বামীজিও বলছেন যে সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা আর খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে রোমান ক্যাথলিক যারা, তারা বিবাহ বন্ধনকে খুব পবিত্র বলে মনে করেন, অচ্ছেদ্য বন্ধন পবিত্র বন্ধন। তো সেই পবিত্রতা আমাদের গার্হস্থ আশ্রম হোক, সন্ন্যাস আশ্রম হোক, সমস্ত আশ্রমের একেবারে ভিত্তিভূমি হিসেবে কাজ করছে। সেটা যখন ভুলে যাব, তখনই বর্ণ সংকর উৎপন্ন হবে এবং এই ধরনের কাম উপভোগ বা আমাদের কামের বশবর্তী হয়ে চলার ফলে আমাদের যে উত্তর প্রজন্ম যারা, তারা কিন্তু না কুল ধর্ম, না জাতি ধর্ম, বর্ণ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম কোনোটাই ঠিক করে পালন করতে সক্ষম হবে না। এটা হচ্ছে অর্জুনের যুক্তি। উৎসন্ন কুল ধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন নরকে নিয়তং বাসো ভবতি ইতি অনুশুশ্রুমা। হে জনার্দন, যাদের কুলধর্ম উচ্ছন্নে গেছে, তাদের নিরন্তর নরকে বাস করতে হয়, এ আমরা শাস্ত্র ও আচার্যের মুখে অবগত আছি। তা কুলধর্মের ঠিক অনুসরণ না করার ফলে আমি শুভ সংস্কার আমি সঞ্চয় করতে পারছি না, এবং তার ফলে ওইভাবে অশুদ্ধ কর্ম, অপবিত্র কর্মে লিপ্ত হবার ফলে যা পরিণতি, তেমনটা শরীর যাবার পরে সেই রকম পরিণতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। এইসব বলে তারপর দুঃখ প্রকাশ করছেন অর্জুন, যে এত কিছু বুঝে শুনেও যে অর্জুন ধর্ম রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছিলেন, যিনি কিনা কৌরব পক্ষের বিনাশের জন্য কৃত সংকল্প ছিলেন, তিনি কিনা আজকে এইরকম ভাবে রিয়াক্ট করছেন, বলছেন যে না, আমার কোনো যুদ্ধে প্রবেশ করার, অস্ত্র ধারণের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। আর এত কিছু জেনে শুনে বর্ণ সংকর উৎপন্ন হবে, কুলধর্ম নষ্ট হবে, আশ্রম ধর্ম নষ্ট হবে, সকলের চরম ক্ষতি সাধন হবে, আমার আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজন সকলে পরলোকে চলে যাবে, এটা জেনে আমরা কি করে অস্ত্র ধারণ করতে পারি, কি করে আমি যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারি? অহোবত মহৎ পাপং, খুব বিরাট পাপের অংশীদার হতে আমি চলেছি। কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম, আমরা কি মহাপাপ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি? যেহেতু ইয়াদ রাজ্য সুখ লোভে না, আমার সামনে লোভটা বড় হয়ে গেছে, আমি ধর্মের কথা শুনছি না, রাজ্য লাভের জন্য আমি লালায়িত হয়েছি। ইয়াদ রাজ্য সুখ লোভে না হন্তুং স্বজনমুদ্যতাহা, আমরা রাজ্য সুখের লোভে স্বজনদের হত্যা করতে উদ্যত হয়েছি। এটা তো নিশ্চিতভাবেই ধার্মিকের দৃষ্টিকোণ থেকে, নৈতিক জীবনযাপন যিনি করছেন তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা মহাপাপের কারণ বলে মনে হতেই পারে। গীতার প্রথম অধ্যায় যখন আমরা পড়ি বিচ্ছিন্নভাবে, পরবর্তী অধ্যায়গুলো না পড়ে, তখন মনে হতেই পারে অর্জুন খুব একটা সুউচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা বলছেন, অহিংসা পরম ধর্ম, এইটা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, সেইভাবে তার জীবনযাপন করেছেন, এই কথা বলার অধিকার তার রয়েছে। সুতরাং কেন শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিবৃত্ত করতে চাইছেন, তাকে যুদ্ধে আহ্বান করছেন কেন? এই একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগতেই পারে। যদিমাম অপ্রতীকারম অশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ ভারতরাষ্ট্র রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরম ভবেত। প্রতিকার রহিত ও নিরস্ত্র আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে বধ করেন, তাতে আমার অধিকতর কল্যাণ হবে, আমার পক্ষে জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই প্রিয়তর। যে আমার বৈরাগ্যের একেবারে শেষ কথা যেন অর্জুন এসে বলছেন, যে কি হবে এই জীবন ধারণের অর্থটা কি? জীবন তো ক্ষণস্থায়ী, এই জীবন আমার থাকবেও না। আর যুদ্ধে নামলে দেখতে পাচ্ছি আমি নিজের রাজ্য, হৃতরাজ্য হয়তো অধিকার করবো বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে এত লোকক্ষয় হবে, এত ক্ষতির কারণ হব, এত পাপ আমাতে এসে প্রবেশ করবে, জেনে শুনে আমি এইটা অবলম্বন করতে পারি না। এবং তার জন্যে যদি এমনও হয় যে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, আমি অস্ত্র ধারণ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি, আর
কৌরব পক্ষের যে যোদ্ধা তাবড় তাবড় তারা এসে আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করছেন। যদিও ওই সময়কার যুদ্ধের বিধি সেরকম ছিল না। তো অর্জুন এতটাই হতোদ্যম হয়ে পড়েছেন, এতটাই টেনশনে পড়েছেন যে তিনি সেই চরম অবস্থার কথা কল্পনা করতেও তিনি পিছপা নন, সেটাও তিনি কল্পনা করতে পারছেন যে আমি হয়তো একেবারে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পড়ে আছি, নিরস্ত্র অবস্থায় পড়ে আছি, আর কৌরব পক্ষের যোদ্ধারা এসে আমাকে ওই নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করছে, তাতেও আমার বিন্দুমাত্র খেদ নেই, আমার দুঃখ করার কিছু নেই, কারণ এতে আমার অধিকতর কল্যাণ হবে। ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরম ভবেত, এটাই শুভতর হবে, অধিকতর মঙ্গল হবে, আমার পক্ষে জীবন ধারণ অপেক্ষা মরণই প্রিয়তর। এগুলো একেবারে হাইলি ফিলসফিক্যাল কথাবার্তা, চরম দর্শনের একেবারে শেষ অবস্থার কথা, এবং এটা বলা তার পক্ষেই শোভা পায় যিনি আসলে এই মরজীবনের, এই লৌকিক জীবনের, পার্থিব জীবনের যিনি ঊর্ধ্বতর লোকে, ঊর্ধ্বতর ভূমিতে যিনি আরোহণ করেছেন। কিন্তু অর্জুন নিশ্চিতভাবেই সেই অবস্থায় উত্তীর্ণ হননি, নইলে তিনি যুদ্ধে আসার জন্য কৃত সংকল্প হতেন না, যুদ্ধ ভূমিতে তিনি প্রবেশ করতেন না। একটা কিছু ভেবে গেছিলেন, কিন্তু ভেবে গিয়ে দেখলেন সামনে ভিন্নতর প্রেক্ষিত, ভিন্ন চিত্র তার সামনে উপস্থিত হলো। সেইটা দেখে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন, নিবৃত্ত করতে চাইছেন নিজেকে যুদ্ধ থেকে, অস্ত্র ধারণ করব না, কি তার পরিণতি হবে আমি জানি না। সুতরাং এক এক করে এখন তিনি যুক্তিগুলো উপস্থাপন করছেন। আমরা দেখতে পাবো গীতার 2য় অধ্যায়ে ভগবান এই যুক্তি খণ্ডন করছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এবং বলছেন না, এটা তোমার মতো লোকের পক্ষে বীরের মুখে শোভা পায় না, না এতৎ ত্বয়ি উপপাদ্যতে, এই কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। তোমার মধ্যে শক্তি আছে, ধৈর্য আছে, বীর্য আছে, সেগুলোর জাগরণ তোমার চরিত্রে প্রত্যাশিত। যুদ্ধের মুখে তুমি এইভাবে নিজেকে, নিজের উইকনেস, তোমার দুর্বলতা প্রকটিত করতে পারো না। এই দুর্বলতার বশে তুমি এই কথাগুলো বলছো, মুখে তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছো, অথচ তোমার ভেতরে ভেতরে, তোমার অন্তরে সেই বাসনা নিশ্চয়ই রয়েছে, তোমার কর্ম নিশ্চয়ই এখনো ক্ষয় পেয়ে যায়নি। তো সেই কারণে নন ভায়োলেন্স, এই অহিংসার কথা অর্জুনের মুখে না এতৎ ত্বয়ি উপপাদ্যতে, ভগবান পরের অধ্যায়ে একেবারে প্রথম দিকেই অর্জুনকে ঠিক পথে আবার ফিরিয়ে আনবেন, রাইট ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই কথাগুলো বলবেন। তো এখন সঞ্জয় রিপোর্ট করছেন শেষবারের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, ধৃতরাষ্ট্রের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে কি ঘটছে তিনি তো রিপোর্ট করছেন। দূরদর্শন দূরশ্রবণ যোগে সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বা অর্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ বিসৃজ্য সশনং চাপং শোক সংবিঘ্ন মানসঃ। সঞ্জয় বললেন, অর্জুন এইভাবে বলে ধনুর্বাণ ত্যাগপূর্বক শোকাকুল চিত্তে রথোপরি উপবেশন করলেন। তো রথের উপরে তিনি একেবারে সারেন্ডার করে দিয়েছেন যে আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না, আমার পক্ষে ক্ষাত্র ধর্মের অনুশীলন সম্ভব নয়। একেবারে আলটিমেট ডিক্লারেশন অর্জুনের দিক থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে করা হয়ে গেছে। তো স্বামীজিও বলছেন কর্মযোগে দুটো এক্সট্রিম পয়েন্ট, একটা বস্তুরই দুটো ভিন্ন মেরু অনেক সময় একরকম দেখায়। অর্জুনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনিও তার যে এ চিত্তের বিহ্বলতা, তার শোকাকুল চিত্ত, তার টেনশন, এইগুলোকে তিনি জ্ঞানের মোড়কে, তত্ত্বের মোড়কে উপস্থাপন করছেন, এবং ওই যেন প্রথমে নিজের বুদ্ধিকে তিনি আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন, আবরণী শক্তির প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়েছেন, আর তারপরে বিক্ষেপ শক্তি, মায়ার বিক্ষেপ শক্তি অর্জুনের মনে ক্রিয়াশীল হয়েছে। তিনি এক এক করে যুক্তিগুলো উপস্থাপন করছেন, না এটা কোনোভাবেই করা চলে না, করলে এই এই বিপদগুলো আমার সামনে অপেক্ষা করে আছে। তো ওইভাবেই গীতার প্রথম অধ্যায় শেষ হচ্ছে শোক সংবিঘ্ন মানসঃ। কিন্তু ভগবান যেটা খুব সুস্পষ্টভাবে আমাদের সামনে বলছেন যে যখনই আমরা হিপোক্রেসি না রেখে যদি সরাসরি
ভগবানের শরণাপন্ন হই, আমাদের মনের যে অবস্থাই হোক না কেন, যে ভূমিতেই আমরা দাঁড়িয়ে থাকি না কেন, যেমন সংস্কারের বশবর্তী আমরা হই না কেন, তাহলে ওটা কিন্তু একটা স্টেপিং স্টোন হতে পারে ভগবানের কাছে পৌঁছানোর জন্য, সত্য দর্শনের জন্য ওটা কিন্তু আমাদের পক্ষে অনুকূল হতে পারে। তো অর্জুনের ক্ষেত্রে যদিও তাকে এইভাবে ভয়, তার সন্ত্রাস, এগুলো তার মনকে গ্রাস করেছিল, শোকাকুল করে তুলেছিল, তবুও তিনি যেহেতু ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছেন, শোক সংবিঘ্ন মানস, সেই কারণে এই শোক কিন্তু তার কাছে পরিণতিতে সত্য দর্শনের, সত্য উপলব্ধির হেতু হয়েছে, কারণ হয়েছে। বিশ্বরূপ দর্শনের ভগবানের তার একটা স্টেপিং স্টোন হয়েছে কিন্তু এটাই। এবং ভগবান কিভাবে বলবেন পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো। শোক সংবিঘ্ন যখন কেউ হয়ে যাচ্ছে, শোকাকুল যখন কেউ হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে ভালো কথা বলে আস্তে আস্তে বোঝানো, এটা কিন্তু ভগবানের কাজ নয়। আমরা লীলা প্রসঙ্গে, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গেও দেখতে পাই, যখন ওই ব্রাহ্ম ভক্ত মণিমল্লিক তিনি যখন পুত্র শোকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হয়েছেন, তখন সেই দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু মণিমল্লিকের সামনে কোনোভাবে বুদ্ধি দিয়ে মিঠে কথা বলে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেননি। বাবা, তুমি শোক করো না, দুঃখ করো না, কি আর হবে, এই জীবন তো ক্ষণভঙ্গুর, এই সমস্ত কথাবার্তা বলে তাকে কোনোভাবে মণিমল্লিককে স্থির করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরাসরি গান করছেন জীব সাজ সমরে, যুদ্ধের গান। তো ওইভাবে ওই যুদ্ধের গান, প্রবোধিনী গান, এইটাই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান তার সেই অভয় সঙ্গীত পরিবেশনা শুরু করবেন। সেখানে অর্জুনকে ডাইরেক্টলি হিট করবেন যে তুমি, তোমার মুখেই কথাগুলো মানায় না, তুমি জ্ঞানীর মতো কথা বলছো, অথচ তোমার ভেতরে কিন্তু ভিন্ন সংস্কার তোমার মধ্যে ক্রিয়াশীল। ওম তৎসদিতি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।